موسیٰ صاحبہ سب سے پہلے یہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی بے روزگاری سے تنگ آ کر نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. میں کچھ سروے دیکھ رہا تھا, انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ذہنی بیماری کہا کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو لوگ انتہائی اقدام کرتے ہیں, اس کے پیچھے مختلف چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں, جو سٹڈیز آپ ریسرچ میں دیکھ رہی ہوتی ہیں, کیا بنیادی وجہ ہے کہ لوگ خودکشی تک چلے جائیں؟ جی السلام علیکم ایوریون. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خودکشی کی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا. اگر ذہنی صحت کی بات کریں تو ذہنی بیماریوں میں سے ایک علامت جو ہے وہ خودکشی ہے. یوزلی ہمیں اس کی آگاہی نہیں ہے اور ہمیں یہ معلومات نہیں ہے کہ کب انسان اس پوائنٹ کو ریچ کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ اسے کر لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ بہت سارے مراحل ہیں اس کے بارے میں آگاہی نہ ہمیں موجود ہے, نہ اس انسان کو موجود ہے, اور نہ ہی معاشرے میں موجود ہے, نہ ہی اس گھر میں موجود ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ذہنی صحت کے معاملات ہیں, ذہنی بیماریاں ہیں. اور جب میں اپنی کلینکل پریکٹس کرتی ہوں تو بہت سارے لوگ اس پوائنٹ کو ریچ کر کے دوبارہ واپس ریسٹور بھی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہنچنا بہت ضروری ہے. اسی ماہر نفسیات تک ایک مدد لینا بہت ضروری ہے, لیکن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدد کون سی ہے, کب لینی ہے اور کس سے لینی. تو مینٹل ہیلتھ کا بہت بڑا گیپ ہے. اور بے روزگار وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے, بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے خودکشی ہو رہی ہے. صحیح. تو یہ ایک جو بے روزگاری ہے یا کسی کے تانے تشنی ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں, تو انسان کہیں نہ کہیں کمزور ہے اپنی ذہنی صحت میں, کس طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بنی صاحب, یہ آپ کے سامنے ایسے بہت سارے واقعات, ایسی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں, لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان, ابھی جو کل آپ نے واقعہ دیکھا ہے ہوا, اس واقعے میں بھی پڑھے لکھے نوجوان, اس سے پہلے واقعات بھی جو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ بے روزگار تھے, پہلے روزگار چھوٹ گیا, کسی نے بی ایس آنرز کیا ہے, کسی نے ماسٹرز کیا ہے, اور پھر انتہائی قدم یہ اٹھایا کہ خودکشی کر لیا پیچھے, چاہے وہ ان کے بیوی بچے ہیں, چاہے وہ باقی ماں باپ ہیں, وہ چیزیں کہیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم خودکشی کو اس کو ذمہ دار صرف اور صرف معاشی طور پر یہ کہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں خودکشی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور اگر ہم یہ کہیں صرف معاشی طور پہ بے روزگاری یا بھوک کی وجہ سے, تو یورپ امریکہ میں اتنا زیادہ رجحان ہے, وہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ کچھ لوگ ذہنی بیمار ہوتے ہیں, یا کچھ تانے تشنے ایسے ہوتے ہیں جس سے پریشان ہو کر کے سب کچھ ہوتا ہے. پھر بے روزگاری ہے کیوں؟ وہ اگر نوکری پہ تھا, نوکری سے نکلا کیوں؟ یہ ساری ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ایسے کچھ عمل کرتا ہو جس سے دفتر والے تنگ ہو, اور اس نے پھر اینڈ تنگ آ کر کے نکالا ہو, پھر اس کو نوکری نہ مل رہی ہو. جہاں انٹرویو لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہی کہ اس بندے کا دیکھیں کہ کس دماغ کا, کس رجحان کا, اور پھر اس کو جو ہے نا نوکری دیں یا اس کی معلومات لیں تو پتہ چلے. اور پھر نشہ ایک بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر چل پڑا ہے. جو لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو اس قدر تانے, کوئی پوچھتا نہیں, ہر کوئی دھتکارتا ہے. پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں, پھر ان کو یہی لگتا ہے کہ بس اب میری زندگی ختم ہو گئی, مجھے اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے. نشے کی اگر آپ علاج کے لیے جائیں تو لاکھوں روپے آپ کو مہینے کے لیے چاہیے. آپ اگر کوئی ذہنی مریض ہے اس کے لیے جائیں تو بھی آپ کو لاکھوں روپے چاہیے. ایک ڈیفینیٹلی غریب آدمی یہ علاج نہیں کروا سکتا. لوگ ویسے بھی سالم صاحب کہ اگر یا تم ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہو, یار تم اچھا پاگل ہو. یہ ایک بڑا کانسیپٹ اس معاشرے میں کہ ذہنی صحت کے لیے بھی لوگ جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جاتے بھی نہیں ہیں اپنے علاج کے لیے. بالکل نہیں جاتے علاج کے لیے, اور اگر جائیں تو کیسے جائیں؟ وہ 2000-3000 صرف جو ہے ایک وقت کے ڈاکٹر کو دکھانے کے پیسے وہ کہاں سے لائیں, پھر ٹریٹمنٹ کے پیسے کہاں سے لائیں؟ تو ہمارے یہاں ایسا کوئی آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگوں نے زنجیروں سے, ذہنی مریض بچوں کو, لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں کہ کہاں اس کو ایڈمٹ کروا دیں, کہاں اس کا ٹریٹمنٹ کروا دیں. اگر ایڈمٹ یا ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو پھر لاکھوں روپے وہ کہاں سے وہ لائیں؟ تو بیچارے اپنے پیاروں کو گھروں کے اندر زنجیروں سے باندھ کے رکھ دیتے ہیں. ہم پھر اس پہ جا کے ظلم تو دکھاتے ہیں, لیکن ظلم کا حل وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکالتا. بے روزگاری ہے پاکستان میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے.
मकसद कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, इस दौर के अंदर बेइंतहा महंगाई हो गई, बेइंतहा बेरोज़गारी हो रही है, लेकिन ख़ुदकशी के लिए हम ये नहीं सिर्फ इसको टारगेट कर सकते कि जी महंगाई की वजह से ख़ुदकशी कर ली या बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकशी कर ली। लोग महबूब के चक्करों में भी तो डूब जाते हैं, ख़ुदकशियाँ कर लेते हैं, 10 और मसाइल में कर लेते हैं। किसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये उसको पता है। हम अगर उसको बैठ के सिर्फ एक ही चीज़ को, हाँ एक अच्छा अमल लेंगे, अफसोसनाक अमल है, दुख होता है उसके ऊपर, और मगर बात यह है कि हम बाद में अफसोस या दुख करें, हम ऐसे लोगों का ख्याल करें। हमें पता होता है, हमारे घर वाले कम अज़ कम ज़रा सा ख्याल करें ताने तशने देने से पहले। अगर उसे नौकरी नहीं भी मिल रही तो वजूहात होंगी, और वजूहात नहीं भी हैं तो ये उसके लिए ताना ना बना दें कि घर बैठ के रोटियां खाता है, घर बैठ के जो है ना तेरे बच्चों को भी पालना पड़ रहा है। ये मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ माशरे के अंदर आप जानते हैं कि कैसे कैसे ताने तशने होते हैं, उससे तंग आकर के ये वाक़यात होते हैं। और अमीर भी ख़ुदकशियाँ करते हैं, गरीब भी ख़ुदकशियाँ करते हैं। मेरे अपने एक जानने वाला खरबों पति, क्या पता नहीं कौन सा पति, उसने खुद जा करके अपने गैराज में अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये अब हम उसको भी कहें बेरोज़गार था या खाने को प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए हमें। बिल्कुल, ये है कि इन चीज़ों को देखा जाए, लेकिन हम हल की जानिब आज को बात करेंगे कि एक जानिब तो इलाज की सूरत हाल है, दूसरा ये जो गैप है, सोशल गैप है आपके ख़ानदानों के अंदर, फैमिली के अंदर, वो बहुत जो गैप बढ़ गया है, इस गैप को भी फिल करने की शायद ज़रूरत है। ये हम अपने माहिरीन से जानेंगे। लेकिन एक बड़ी वजह है कि इंसान जो है वो अपने खुदा के साथ जो है वो एक लॉ में होता है, तो इंसान को एक स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है। तो ये भी शायद एक कमी हो रही है। ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है। मैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब से इसकी बात जानने की कोशिश करूँगा। क्या वजूहात है कि ये वाक़यात इस तरह से तसलसल में आ गए हैं? हम किसी भी नौजवानों में, ये जो मैं सर्वे डॉक्टर साहब देख रहा था, उसमें तकरीबन 16-17 साल से 40 साल तक के लोगों की तादाद है, और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 18 से 35 लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं। सब एक चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी जो वजूहात है, वो जो एक ख़ानदानी सिस्टम है वो दूर होता गया है। लोग एक तो डबल जॉब्स कर रहे होते हैं, वहाँ एक अलग प्रेशर हो रहा होता है। घर के अंदर एक, अब जो पहले ज़रूरियात के ऊपर इंसान कनात कर लेता था, अब वो आसाइशात को भी ज़रूरियात समझकर एक्स्ट्रा मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो एक मिलाप है, ख़ानदान का इकट्ठा बैठना है, वो भी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि शेयरिंग नहीं हो पाती और इंसान अकेला है आज। बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। और मोबाइल फ़ोन ने, सोशल मीडिया ने हमें और अकेला कर दिया है। आज हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें छोड़ करके हम उसमें लगे हुए हैं, जो एक आर्टिफिशियल दुनिया कह लें जिसको आप, और वही है कि फिर उस पर हमें समझाने वाला कोई नहीं है, बहकाने वाला, वर्गलाने वाले लोग फिर मिलते हैं, और हम जो है ना इस स्टेज तक के पहुंच जाते हैं। एक सिस्टम जो था हमारा घर में बड़ों का होना, अगर वालिद निकला हुआ कमाई के लिए तो दादा मौजूद है, नाना मौजूद है, वालदा मौजूद है, कोई ना कोई बड़ा मौजूद है। या इवन घर तो छोड़ें, हमने तो ये देखा है कि पड़ोसी में जो बड़ा होता था या महल्ले में जो बड़ा होता था वो भी घर के बुज़ुर्ग की तरह ही काउंट किया जाता था, और वो आपको जो है ना, आप उससे बात भी करते थे, वो आपको दुआएं भी देता था। लेकिन हमने ख़ुद ये रिश्ते ख़त्म कर दिए, तोड़ दिए, और आज हम तन तना अकेले हो गए बिल्कुल ही। और फिर जब आप डिस्टर्ब होते हैं, कोई समझाने वाला नहीं होता, तो यकीनन फिर अपनी मर्ज़ी, और अपनी मर्ज़ी क्या होती है? वही होती है कि एक माशरे से हट के, एक निज़ाम से, एक दीन से हट के आप जो है ना अमल की तरफ चले जाते हैं। और ये ख़ुदकशी, अगर इसको मैं समझता हूँ अगर अभी भी हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इसको पूरा प्रॉपर इस पर एक तरजीह देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसको बेरोज़गारी या रोटी या भूख के नाम नहीं दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ इसमें दो लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। एक वो शख्स जो ड्रग्स यूज़र होता है, एक वो शख्स जो ज़हनी मरीज़ होता है, या एक वो हो सकता है जो कमज़ोर हो, जिस पे वज़न ज़्यादा आ रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें उन लोगों को देखने और समझने की ज़रूरत है, ना कि इस बात को हम इतना ज़्यादा उसको इन नामों के साथ पुकारें कि पता चला कल जिसकी नौकरी छुट्टी वो जाके जो है ना खुदकुशी कर बैठा। तो ये हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।